chapter 20, verse 1 to 31. The resurrection of the Son of God, verse 1 to 10, the empty tomb. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the burial cloths that had been around Jesus' head. The cloth was folded up by itself, separate from the linen. Finally, the other disciple, who had reached the tomb first, also went inside. He saw and believed. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. 20장, chapter 20, 1절에서 31절. 그 주제는 The resurrection of the Son of God. 하나님의 아들이신 예수님의 부활 사건이 이제 여기에 기록이 되어 있습니다. 예수님의 부활 사건. 먼저 1절에서 10절. 빈 무덤에 대한 내용을 이제 묘사합니다. 빈 무덤. 여기에선 또한 요한과 베드로 또 이 목격자 증인에 대한 내용들이 이제 여기서 소개되는데요. 살펴봅니다. Early on the first day of the week. 그러니까 유대인의 그 종교력을 따르면은 first day of the week는 이제 우리가 보통 얘기하는 Sunday. Sunday를 의미합니다. Sunday 우리는 보통 the Lord's Day라고 이렇게 얘기하는데 우린 주의 날, 주일이라고 얘기하죠. 그러니까 유대인은 그 안식일, 토요일이 이제 안식일이기 때문에 일요일은 Sunday, 첫 번째 날, 주의 첫 번째 날로 그렇게 이제 그들은 지키고 있습니다. Early on the first day of the week. 그러니까 일요일 아침 일찍, while it was still dark. 아직 어두운 때에 Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. 자, 여기서 이제 첫 번째 목격자가 나옵니다. 메리 막달린. 메리 막달린은 그 예수님의 십자가 현장에서 돌아가실 때 여성이 이제 마리아라는 이름으로 세 명이 등장합니다. 예수님의 어머니 마리아와 또 그 이모 되시는 마리아와 또 막달라 마리아 이 세 명의 그 마리아라는 이름의 여성이 이제 등장하는데 여기 막달라 마리아라는 것은 막달린 하는 것은 이제 그 티베리아 그 호수가 북쪽에 있는 한 그 지역을 의미하기 때문에 이것이 성이 아니라 그 지역을 따서 이제 부른 이름입니다. 메리 막달린. 그래서 라자로의 누이 마타와 메리 두 사람 중에 한 사람으로 착각을 해서는 안 되겠습니다. 또한 이 막달라 마리아는 7 귀신이 이렇게 들었다가 이제 그 예수님으로 말미암아 이제 고침을 받았던 그런 여성이기 때문에 예수님에 대한 충성심이라고 할까요? 예수님에 대한 그 사랑이 특별히 또한 남달랐던 그런 여인 중에 한 사람입니다. 그러므로 예수님께서 죄사함을 많이 받은 사람이 더욱더 사랑한다라는 말씀을 하셨기 때문에 막달라 마리아라는 여인은 예수님에 대해서 커다란 그런 은혜를 경험한 그런 사람이기 때문에 특별히 예수님의 그 십자가에서 죽으시는 현장과 또 부활의 첫 증인으로 등장하는 아주 중요한 그런 사람으로 이제 여기 소개가 되고 있습니다. Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. 근데 가보니까 그 무덤 입구에서 돌이 이제 옮겨진 것을 발견한 겁니다. 근데 유대인의 무덤의 장례를 치르고 나서 돌로 무덤을 막으면은 적어도 장정이 몇 명이 움직여야 되는 그런 큰 돌로 막아두기 때문에 예를 들면은 여성이 예를 들어서 뭐 몇 명이 같이 가다면서 연다는 것은 거의 불가능하다고 보는 겁니다. 그래서 이런 상황적인 면에서도 예수님의 빈 무덤과 이 돌을 과연 어떻게 옮겼는가에 대해서 우리가 또 좀 새로운 그 인식을 할 필요가 있습니다. So she came running to Simon Peter and the other disciple. 자, 그러자 이 막달라 마리아는 그 사실을 보고 너무나 이제 놀라서 그 제자들 중에 수장인 시몬 베드로에게 옵니다. 근데 제자들이 모이는 장소에 이제 와서 그 보고를 하는 것이죠. The one Jesus loved. The other disciple 하니까 여기는 이제 물론
the one Jesus loved, 예수님이 사랑한 요한인 것을 우리가 알 수 있어요. 요한. And said, they have taken the Lord out of the tomb. 자, 그들이 예수님을 무덤에서 이렇게 취하여 갔다라고 이제 말하는 거예요. And we don't know where they have put him. 그러니까 무덤에 예수님이 없다는 것이죠. 빈 무덤을 지금 막달라 마리아가 가서 증거를 하는 겁니다. 그래서 어디에 그 주님을 두셨는지 알 수가 없다. 그러니까 막달라 마리아라는 여인은 그 현장에 있는 것을 그대로 보아서 증거하고 또 베드로와 요한 두 제자는 그 말씀을 들은 이제 두 번째 증인으로서 이제 다음 단계로 넘어갑니다. 3절. So Peter and the other disciple started for the tomb. 그자 가장 그 어떤 그런 용감한 제자 중에 한 사람 베드로와 그리고 예수님의 사랑을 받았던 요한 두 사람이 결국은 무덤으로 달려갑니다. 그러니까 그동안 많이 예수님을 통해서 들었던 메시지도 있고 하기 때문에 그 막달라 마리아의 그 전하는 말을 그냥 이렇게 간과할 수 없는 그러한 상황인 것을 이제 직감적으로 느끼고 그 무덤으로 향해 달려갑니다. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. 자, 둘이 함께 달려가는데, but the other disciple. 여기도 마찬가지, the other disciple 하면 요한을 말합니다. 요한은 처음부터 마지막까지 본인의 이름을 밝히지 않고 the other disciple 이런 식으로 제3자의 형식으로 자기를 이제 소개를 합니다. 그런데 이 요한과 베드로를 여기서 이 상황에서 우리가 비교를 좀 해볼 수가 있어요. 자, 둘이 달려갔지만은 여기 보면은 the other disciple 요한을 얘기하는데 요한이 outran Peter 베드로를 앞질러서 reached the tomb first 그래서 무덤에 먼저 도착합니다. 아마 요한이 베드로보다는 훨씬 젊은 나이였다라고 이제 보통 추측을 합니다. 그래서 먼저 도착이 되는데 자, 흥미있는 것은 베드로와 요한의 이제 두 사람의 어떤 그런 어떤 행동에 대해서 우리 또 살펴볼 부분이 있는데 He bent over and looking at the strips of linen lying there, but did not go in. 요한이 먼저 도착이 돼서 무덤 안을 살펴보고 거기에 세마포 옷이 있는 것을 발견했지만은 but did not go in. 그러나 들어가지는 않습니다. 물론 이제 어떤 두려운 마음이라든가 또 충격적인 그런 상태에서 아마 머뭇거리고 들어가지 못했던 것 같아요. 그런데 반면에 6절 Then Simon Peter 베드로는 who was behind him 요한의 뒤에 달려온 베드로는 arrived and went into the tomb. 도착하자마자 지체하지 않고 무덤 속으로 이제 들어갑니다. 이것이 이제 그 베드로의 어떤 장점이면서도 특성 중에 하나로 이제 볼 수가 있는데요. He saw the strips of linen lying there. 그래서 이 베드로가 세마포 옷이 거기에 있는 것을 이제 발견한 겁니다. As well as the burial cloths that had been around Jesus' head. As well as 뭐뭐뿐만 아니라 as well as the burial cloths. 시체를 감는 burial cloths. 어떤 뭐랄까 수의라 그러나요? 하여튼 그런 것을 발견하고 that had been around Jesus' head. 그러니까 머리에 감았던 그러니까 천이겠죠. 천을 이제 발견하고 또한 세마포도 거기 있는 것을 또한 보게 된 겁니다. The cloth was folded up by itself. 그런데 그 머리에 쌌던 그 천이 the cloth was folded up by itself. 그 접혀 있는 거에 개켜 있다 그러나 가지런히 이제 접혀 있는 겁니다. Separate from the linen. 그러니까 몸을 둘렀던 그 세마포 옷과는 별도로 머리에 둘렀던 그 천은 the cloth was folded up. 가지런히 개어 있었던 겁니다. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. 자, 그러자 그 먼저 달려왔던 요한도 베드로의 그 안에 들어가서 이제 별탈이 없는 걸 보고서는 본인도 이제 들어갑니다. Who had reached the tomb first. 무덤에 먼저 도착했던 그 요한도 he also went inside. 안으로 들어갔습니다. He saw and believed. 그리고 보고는 그도 믿었습니다. 이렇게 이제 기록이 되어 있는데 사실 요한이 기록한 요한복음의 입장에서 아주 상세하게 요한은 이것을 묘사를 하고 하는 그런 의도가 있었던 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 무덤에 도착했던 것은 본인이 먼저인데 이제 본인이 지체하고 들어가지 못했는데 뒤에 왔던 베드로가 먼저 들어갔다는 내용들을 인위적으로 구성을 하려고 그렇게 하지는 않았을 거라고 우리가 볼 수가 있는 겁니다. 본인 위주로 만약 기록을 하려고 했다면은 본인이 먼저 도착이 돼서 그 안으로 들어갔다 아마 이렇게 기록을 했을지도 모릅니다. 그러나 여기서 분명히
베드로를 먼저 앞세우는 그러한 모습을 보게 됩니다. 베드로가 먼저 무덤에 들어가서 그것을 발견하고 요한은 뒤에 상황을 파악하고 나서 이제 들어갔다는 것을 상세히 여기 묘사를 하고 있는 겁니다. 9절 They still did not understand from scripture that Jesus had to rise from the dead. 그러나 아직도 이 베드로와 요한은 예수님께서 죽은 자 가운데 살아나야 된다는 성경을 깨닫지 못하고 있었던 것입니다. They still did not understand from scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to their homes. 그러고 나서 이 두 제자는 집으로 돌아갑니다. 이 시점에서도 베드로와 요한은 그 예수님께서 안 보인다는 그 사실, 무덤이 비어있다는 사실에 대해서 아주 심각하게 아주 생각을 못하고 있는 것 같아요. 예수님께서 내가 먼저 들림을 받으리라 하는 내용들을 묘사를 여러 번 했는데 내가 너희를 떠나리라 하는 말씀을 하셨는데도 불구하고 그 상황을 아직도 이해를 못하고 있는 겁니다. 그래서 우선은 이제 집으로 돌아갔다는 내용이 이제 기록이 되어 있어요.